جس کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے اس کو موت نے آنا ہے، اس کو موت نے ہر حال میں آنا ہے۔ اب ہر ایک کی باری لگی ہوئی ہے، ہر ایک کا وقت مقرر ہے، چاہے آج کی رات تیری میری قبر میں آ جائے یا کل کی رات قبر میں آ جائے، بہرحال قبر میں ضرور جانا ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ آج رانا ریاض صاحب گئے ہمیں اور تمہیں بتلا کے گئے، لوگوں آج میں جا رہا ہوں، کل تمہیں بھی آنا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ جنازہ کس کا جا رہا ہے؟ فرمانے لگے یہ جنازہ تیرا جا رہا ہے۔ فرمایا اگر تو ناراض ہو جائے تو چلو یوں سمجھ لے میں کہتا ہوں یہ جنازہ میرا جا رہا ہے، ابھی تو پتہ نہیں جس کا بھی جنازہ جا رہا ہے، آج نہیں تو کل تیرا جنازہ بھی جائے گا، آج نہیں تو کل میرا جنازہ بھی اٹھے گا۔ اسی لیے میرے بھائی ہماری خواہشات بڑی ہوتی ہیں، ہماری تیاریاں بڑی ہوتی ہیں، 100 سال کی تیاری ہے، کئی سال کے ہمارے گھر کے اندر راشن موجود ہے، اللہ اکبر نہیں پتا جس بازار سے تو گزر رہا ہے، جس دکان سے تو گزر رہا ہے، تیرے جسم کے اوپر جو کفن آنا ہے وہ اس دکان کے اوپر آ چکا ہو۔ کئی دفعہ ایسا آیا ہے اللہ اکبر کسی کا جنازہ اٹھا تو کسی بڑے آدمی کو کہہ دیا آؤ جی جنازہ پڑھ لیا، قبرستان تک چلتے ہیں۔ رانا صاحب نے کہا میرے پاس اتنی وقت نہیں ہے، خان صاحب نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، ملک صاحب نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، ڈوگر صاحب نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، چودھری صاحب نے کہا میرے پاس قبرستان جانے کا وقت نہیں ہے، میں ذرا جلدی کے اندر ہوں۔ آگے گیا اس کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی۔ جس کے پاس قبرستان جانے کا وقت نہیں ہے اس کی رات وہی اسی قبرستان کے اندر مستقل پہنچ گیا۔ وہ یہ تو اللہ کا نظام ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ میں نے سمجھا تھا کہ دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ بات کے اندر پچھتانا نہ پڑے، بات کے اندر ہے نہ کرنا پڑے۔ میرے بھائی یاد رکھنا آج تو بڑا آدمی ہے، آج تیرے پاس جتنی بنگلے ہیں، آج تیرے پاس جتنی زمینیں ہیں، آج تیرے پاس جتنی گاڑیاں ہیں، آج تیرے پاس جتنی کرسی ہے، آج تیرے پاس جتنی بڑا عہدہ ہے، اللہ کی قسم جب موت آتی ہے موت ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ جب انسان کے اوپر موت آتی ہے سب سے پہلے اس کا نام چھین لیا جاتا ہے، پھر یہ کوئی نہیں کہتا آؤ جی رانا صاحب کو لے کے جائیں قبرستان کے اندر، آؤ جی رانا صاحب کو لے کے جائیں ہم، آؤ جی ملک صاحب کو جنازے کو اٹھا کے لے جائیں، آؤ جی ملک صاحب کو غسل دیں، آؤ جی رانا صاحب کو غسل دیں، آؤ جی خان صاحب کو غسل دیں۔ نہیں کہتے ہیں جی مولوی صاحب کو بلاؤ، کیوں بلاؤ؟ میت کو غسل دینا ہے، مولوی صاحب کو بلاؤ میت کو کفن پہنانا ہے، مولوی صاحب کو بلاؤ میت کا جنازہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے جس برادری کے اوپر تجھے ناز ہے، جس کرسی کے اوپر تجھے ناز ہے، جس عہدے کے اوپر تجھے ناز ہے، جس اپنی ظاہری شان و شوکت کے اوپر تجھے ناز ہے، موت آنے کی دیر ہے اللہ سب سے پہلے وہ چھین لیتا ہے۔ پھر رانا صاحب ختم، ملک صاحب ختم، خان صاحب ختم، چودھری صاحب ختم، پھر میت ہو گئی۔ اور اگر تو دیکھنا چاہتا ہے اللہ اکبر آ میرے بھائی میں تجھے دکھاتا ہوں، جس گھر میں میت ہو جائے جا کر وہاں کھڑے ہو جانا، کوئی بندہ یہ نہیں کہتا، سب سے پہلے کپڑے اتارے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ارے جن کپڑوں کے اوپر تجھے ناز ہے، جس موسکی کے سوٹ کے اوپر تجھے ناز ہے، جس اپنے کاٹن کے کپڑے کے اوپر تجھے فخر ہے، پتہ نہیں یہ کتنی ہزار کے تو نے کپڑے سلوائے ہیں، وہی تیرے اپنے جگر کے ٹکڑے کینچی اٹھا کر انہی تیرے سوٹ کو کاٹ کے پھینک رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنی اوقات دیکھنا چاہتا ہے تو ذرا میت کے گھر سے پوچھ لینا، جس چارپائی کے اوپر میت کو موت آئی ہے وہ چارپائی گھر والے استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے تو کیا کہتا ہے جس بستر کے اوپر تجھے موت آئی ہے تیرا بیٹا اس بستر پہ سونے کو تیار نہیں ہے۔ ارے تو کیا کہتا ہے تیری استعمال کی جو چیزیں تھیں تیرے گھر والے وہ چیزیں استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی ہمیں خوف آتا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے، یہ انسان کی اوقات ہے۔ کل نفس
नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, मरना हर एक ने है। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, आप और मैं मुसलमान हैं, ये नहीं है कि मरे और ख़त्म, मरने के बाद ख़त्म नहीं हो जाना, बल्कि क्या होना है, वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, फरमाया क़यामत का दिन आएगा, तुझे तेरे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। हाँ, अगर वहां तू बच गया, जहन्नम से तुझे आज़ादी मिल गई, तू जहन्नम से बच गया। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जब तू जन्नत में दाखिल हो गया तो फिर तू कामयाब हो गया। उससे पहले कोई गारंटी नहीं है तेरे साथ क्या होगा, उससे पहले कोई गारंटी नहीं है कब्र में तेरे साथ क्या बनेगा, उससे पहले कोई गारंटी नहीं है मैदान महशर में तेरे साथ क्या बनेगा, कोई गारंटी नहीं है कि तेरे साथ आगे क्या होना है। बाकी ये दुनिया, फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, फरमाया ये दुनिया धोखा है, ये दुनिया की जिंदगी धोखा है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ, कई ऐसे लोग दिखाता हूँ जो अपनी बड़ी कोठी बनवा रहे थे, अल्लाह की कसम वो कोठी के ऊपर खर्चा कर रहे थे, उसके ऊपर अपनी जान और पसीना लगा रहे थे। मौत का फरिश्ता भी उसके ऊपर हंसता होगा कि इसके कोठी तैयार होने से पहले तो इसकी मौत का फैसला हो चुका है, इसको तो जाकर कब्र की अंधेरी के अंदर रहना है। कई ऐसे लोग मैं आपको दिखाता हूँ, अल्लाहू अकबर, बाजार से सूट खरीदा है, बाजार से सूट खरीद के दर्जी को दे के आए हैं, अभी दर्जी वो सूट सिलाई कर रहा था कि यह आदमी कफन पहन के कब्रिस्तान के अंदर चला गया। कई आदमी मैं आपको दिखाता हूँ जो अपनी शादी की तैयारी के अंदर मसरूफ थे, बेटे की शादी की तैयारी के अंदर मसरूफ थे। शादी से 2 दिन पहले कई वाक़यात आपने भी देखे होंगे, शादी वाले दिन एक्सीडेंट हुआ, दूल्हा अल्लाह को प्यारा हो गया, उसकी शादी नहीं हुई, बाकी कब्रिस्तान के अंदर जाके सो गया। जब इंसान कब्रिस्तान के अंदर पहुंच जाता है, आपके भी बड़े, हर एक के बड़े सो रही हैं, किसी का बाबा सो रहा है, किसी की अम्मा सो रही है, किसी का दादा सो रहा है, किसी का ताया सो रहा है, किसी का नाना, किसी का खालू, किसी का मामू, किसी का बेटा, किसी का भाई कब्रिस्तान के अंदर सो रही हैं। आप हर एक बंदा अपना फैसला करे कि अपने बाबा की कब्र के ऊपर, अपनी अम्मा जान की कब्र के ऊपर कितने दिनों के बाद आपको जाना नसीब होता है। यही कुछ हमारे पीछे हमारे साथ भी होगा, कोई भी नहीं आने वाला। आज तो नफरत अफरी का दौर है, आज तो अफरत अफरी का जमाना है, कोई नहीं साले सवाब करने वाला। चंद दिन याद करते हैं, चंद दिन की बात है, बस उसके बाद ऐसे भूलते हैं जैसे कोई इंसान था ही नहीं। जाकर 42 के कब्रिस्तान के अंदर देखो, ऐसे बड़े बड़े लोग सो रहे हैं जिनका नाम इतना बड़ा था कि लोग उसका नाम सुनकर डर जाते थे, जिनका नाम इतना बड़ा था सुबह जब उठता लोग उनके सामने लाइन में लगे हुए थे। अरे जिनका नाम इतना बड़ा था, जिनका ओहदा बड़ा था, जिनकी कुर्सी बड़ी थी, अल्लाहू अकबर, आज जाकर जरा कब्रिस्तान के अंदर देखो, उसकी कब्र का नाम निशान तक खत्म हो चुका है। किस चीज के ऊपर तुझे नाज है? अरे तुझे इसी कपड़े के ऊपर नाज है। आओ मैं तुझे जाकर दिखाता हूँ, कब्रिस्तान को जरा जाकर देखो, अगर कोई कब्र खुल जाए तो जरा उसके जाकर वो सीधा कफन को देखो कि उसके कफन का क्या हाल हो चुका है। ऐसी ऐसी खूबसूरत हसीन और जमील औरतें कब्रिस्तान में पड़ी हैं, ऐसे ऐसे हसीन और जमील नौजवान कब्रिस्तान में पड़े हैं। अल्लाह की कसम, जो अपने जिस्म के ऊपर मट्टी नहीं लगने दिया करते थे, जो अपने कपड़ों के ऊपर मक्खी नहीं बैठने दिया करते थे, आज जरा कब्रिस्तान में जाकर देखो, हजारों मन मट्टी के नीचे पड़े, आहें भर रही हैं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। वक्त का बादशाह है, उसकी कब्र के ऊपर घास उगा खड़ा है, उसकी घास को काटने के लिए कोई तैयार नहीं है। बड़ा आदमी था, उसकी कब्र नीचे बैठ गई, कफन उसका जहर हो गया, उसकी कब्र को दोबारा बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है।
किस चीज पे तुझे मुसलमान नाज है, आज तुझे किस चीज के ऊपर फख्र है। अरे फख्र करना है, नाज करना है तो अल्लाह के ताल्लुक के ऊपर नाज कर। बता तेरा अल्लाह से ताल्लुक क्या है, बता तेरा अल्लाह से राब्ता क्या है, बता तू अल्लाह की इबादत कितना करता है। क्या तेरा ज़मीर इतना मुतमईन है, क्या तू अंदर से इतना मुतमईन है कि आज अगर मेरी मौत आ जाए तो मुझे अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा देगा। अगर मुतमैन है तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा कर। मुतमैन नहीं है मेरे भाई, आज से यहाँ से फैसला करके उठ कि आज के बाद मैंने मौत की तैयारी करनी है। आज तो वो ज़माना है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक वक़्त आएगा इंसान सुबह को मुसलमान होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मुसलमान होगा तो सुबह काफिर होगा। आज वो ज़माना है, इंसान से कोई ऐसा अमल हो जाता है, इंसान से कोई ऐसा गुनाह हो जाता है कि इंसान का ईमान ख़त्म हो जाता है, उसको ईमान की फिक्र नहीं है। अचानक अगर उसकी मौत आ गई तो बगैर कलमे से दुनिया से जा रहा है। इसीलिए मेरे भाई अल्लाह का वास्ता है, एक तो यहाँ से आज आहद करके उठो, अल्लाह आज के बाद मैं नमाज पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा, अल्लाह तेरे दर का सजदा नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह मुस्तकिल मैं नमाज पढ़ने की कोशिश करूंगा। सारे इंशाअल्लाह इरादा करते हैं ना, सबका इरादा है ना। देख लो अगर नमाज नहीं पढ़ी, अचानक मौत आ गई, अचानक मौत आ गई, अचानक अगर मौत आ गई तो कब्र के अंदर सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। और अगर कोई आदमी नमाजी है, अगर कोई आदमी तहज्जुद गुजार है, अगर कोई आदमी मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करता है, मरने के बाद अल्लाह की दरबार में जब पेश होगा, ये मस्जिद की ज़मीन भी आ जाएगी, ये मस्जिद की ज़मीन आके कहेगी अल्लाह मैं इसके सजदों की गवाह हूँ, अल्लाह मैं इसकी तहज्जुद की गवाह हूँ, अल्लाह मैं इसके तिलावत कुरान की गवाह हूँ, अल्लाह ये बैठ कर मेरे ऊपर जिक्र करता था मैं उसकी गवाह हूँ, अल्लाह मेहरबानी फरमा आज इसकी बख्शिश फरमा दे। वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जब इंसान क़यामत का दिन आएगा ये ज़मीन खबरें बयान करेगी, इंसान कह रहा होगा वक़ालल इंसानु मा लहा, है आज इस ज़मीन को क्या हो गया, ये मेरे खिलाफ क्यों गवाही दे रही है। ये जमीन कहेगी अल्लाह इस बदबख्त को पकड़ के जहन्नम में डाल दे। ये राणा साहब था, ये मलिक साहब था, ये खान साहब था, ये चौधरी साहब था, इसको अपनी कुर्सी पे नाज था, इसको अपनी दौलत पे नाज था, इसको अपनी जवानी पे नाज था, इसको अपनी ताकत पे नाज था, ये सरेआम जिना किया करता था, ये सरेआम सूद खाया करता था, ये सरेआम झूठ बोला करता था, ये सरेआम धोखा दिया करता था, सरेआम जुल्म किया करता था। अल्लाह आज मैं जमीन गवाही देती हूँ इस बदबख्त को पकड़ के जहन्नम में डाल दे। कई लोग आएंगे आके कहेंगे अल्लाह ये गुनाह मैंने नहीं किया, कहेंगे अल्लाह ये गुनाह मैंने नहीं किया। अल्लाह फरमाएंगे अच्छा ठीक है सूरह यासीन उठाओ, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह फरमाएंगे इसके मुंह के ऊपर मुहर मार दो, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, इसके मुंह को बंद कर दो, व तुकल्लिमुना अयदीहिम, उसके हाथ उसके खिलाफ गवाही देंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, उसके हाथ और पांव उसके खिलाफ बोलेंगे। जब अल्लाह की अदालत लगेगी वहां कोई सिफारिश नहीं होगी, अल्लाह की अदालत लगेगी वहां कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं होगा, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होगी। वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ, जब अल्लाह का मीज़ान अदल, अल्लाह का अदल का तराजू लगेगा, किसी के साथ कोई ना इंसाफी नहीं होगी। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, राई के दाने के बराबर नेकी होगी सामने आएगी, राई के दाने के बराबर अगर गुनाह होगा वो भी सामने आ जाएगा। तो आज इंसान को किस चीज का गुरूर है, आज इंसान को किस चीज का तकब्बुर है, मरने की देर है, सारा गुरूर सारा तकब्बुर खाक में मिल जाता है।
تو اسی لیے میرے بھائی یہ میل بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے ہاں رانا ریاض صاحب کو اصالِ ثواب بھی ہو جائے، جو ہم نے کہا، جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اللہ اس کا ثواب رانا صاحب کو عطا فرما دے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے مل بیٹھ کر ہم یہ سوچیں، یہ غور اور فکر کریں، اس چیز کے اوپر سوچیں کہ آج اگر ان کا جنازہ اٹھا ہے، کل کو میرا جنازہ بھی اٹھے گا، نہیں معلوم آج کی رات تیری قبر کے اندر گزرے گی یا دنیا کے اوپر اپنے گھر کے اندر بستر کے اوپر گزرے گی۔ جنوبی پنجاب کے ایک علاقے کے اندر بڑا آدمی تھا، MNA MPA لیول کا، شہر میں ہسپتال میں اس کی موت آئی، جنازہ ایمبولینس لے کے آ رہی ہے، کسی نے کہا گرمیوں کا موسم ہے، یہ جو بڑا AC والا کمرہ ہے یہ خالی کر دو، میت کو یہاں رکھ دیں گے۔ اس کے گھر والی نے کہا خبردار میرا AC والا کمرہ خراب نہ کرنا، AC والے کمرے سے باہر میت رکھو۔ کس کی خاطر حرام کھاتا ہے، کس کی خاطر ناجائز کماتا ہے؟ اسی اولاد کی خاطر؟ سن لے یہ تیری اولاد تیری قبر پہ پڑھنے تک کے لیے نہیں آئے گی۔ لاہور میں ایک جنازہ اٹھا، جنازہ پڑھنے کے بعد بارش شدید آ گئی، اتنی بارش تھی کہ قبرستان پہنچنا مشکل تھا۔ انہوں نے کہا جی میت گھر رکھ دو، صبح صبح اٹھ کے بارش رک جائے گی پھر دفن کر دیں گے۔ میت واپس گھر میں لے کے آئے، گھر والی نے کہا خبردار میت واپس نہ لانا، میرے بچے ڈرتے ہیں، بارش ہے، کوئی میت کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کہا میری بیٹھک کھول دو، میت کو وہاں رکھ دو، جیسے ہی بارش رکے گی ہم دفن کر دیں۔ کیا اوقات ہے؟ کس چیز کے کس اولاد کے لیے حرام کھاتا ہے، کن گھر والوں کے لیے ناجائز کماتا کھاتا اور ظلم کرتا ہے؟ میرے بھائی اللہ کا واسطہ میں دے کے کہہ رہا ہوں، اپنی سوچ، اپنی آخرت بنا، اپنے لیے سوچ، اللہ کو راضی کر، اللہ کے رسول کو راضی کر۔ آج تو وہ زمانہ آ گیا نا، کہتے ہیں جی فلاں صاحب فوت ہو گئے، بندہ کہتے ہیں یار ابھی تو مجھے مل کے گئے، کہتے ہیں جی اٹیک ہوا ہے، گرا ہے، ختم ہو گیا، فلاں آدمی فوت ہو گیا، یار ابھی تو یہاں سے موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، کہتے ہیں جی سامنے ایکسیڈنٹ ہوا، روڈ کے اوپر چڑھا اور بندہ ختم ہو گیا۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے، یہی کچھ زندگی ہے۔ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ آتا باپ ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ کئی ہم نے جنازے ایسے اٹھتے دیکھے ہیں کہ بوڑھا باپ بیٹھا ہے سفید بالوں کے ساتھ اور نوجوان اٹھ کے جا رہا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی اللہ کا واسطہ ہے، اپنی تیاری کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے رسول کو راضی کرو، چھوڑو یہ دنیا کے چکر۔ رزق اتنا کماؤ، رزق حلال، اللہ کی قسم رزق اتنا ملے گا، تو حلال کر، تو حرام کر، تو زور لگا، دن کو کما، رات کو کما، اللہ نے کہہ دیا ہے رزق اتنا ملے گا جتنا تیرے مقدر میں ہے، اس سے زیادہ تجھے مل ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر رزق تیرا دو پہاڑوں کے درمیان میں پڑا ہے، اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے، اللہ وہاں سے لے کر تیری جھولی میں ڈالے گا۔ اگر رزق تیرے مقدر میں نہیں ہے، تیرے دو جبڑوں کے اندر آ چکا ہے، تیرے دو دانتوں کے درمیان آ چکا ہے، تیرے مقدر میں نہیں ہے، اللہ یہاں سے چھین کر اللہ باہر پھینک دے گا۔ جو تو نے کھانا ہے وہ تجھے پہنچ کے رہے گا۔ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ بندہ کھانا کھاتا ہے، رزق کھاتا ہے، لقمہ اس کے لیے موت کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ نے بھی کہیں سنا ہوگا۔ تو میرے بھائی نماز پڑھیں، اللہ کو راضی کریں،